Hi, good morning. Today's topic is TCA cycle or tricarboxylic acid cycle. It may be called as a Krebs cycle also. It's a very important detailed question and it may be asked in 5-mark question also. So here in this one important word I have given. Fat burns in the wake of carbohydrates. So with the help of carbohydrates, fats are synthesized. இப்போ எக்ஸஸா நீங்க கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து அசிட்டைல் கோயேவா கன்வெர்ட் ஆகி அதாவது குளுக்கோஸ் டு அசிட்டைல் கோயே அசிட்டைல் கோயே டு கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகும். இதுல ஃபேட்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகும், அதாவது கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசைஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ இது என்னன்னா அதோட அர்த்தம் தான் ஃபேட் பர்ன்ஸ் இன் த வீக் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் வில் பி கன்வெர்டட் டு ஃபேட் விச் இஸ் நத்திங் பட் கொலஸ்ட்ரால். Specific learning objectives பார்த்தீங்கன்னா understand the overview of TCA cycle, அப்புறம் key steps and enzymes, metabolic intermediates, energy production. For each and every pathway, energy production is very important. அதாவது ATP molecules. Regulation ரொம்ப important. Regulation of TCA cycle and how it is linked with other metabolic pathways, clinical relevance and defects in the TCA cycle. So these are the important questions I have given, but I want to tell major thing is describe the major test steps of TCA cycle and the enzymes involved in each step and why TCA cycle is called as amphibolic pathway. நான் சொன்னல detailed question பாத்தீங்கன்னா இத கேட்பாங்க. அதே 5-mark question பாத்தீங்கன்னா amphibolic pathway, why TCA is called as amphibolic கண்டிப்பா கேட்பாங்க. Very important question. So நம்ம TCA cycleக்கும் PDH complexக்கும் என்ன லிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா glycolysis glucose வந்து converted to pyruvate under aerobic condition. Anaerobic பாத்தீங்கன்னா lactate. So it is not completely oxidized. அப்ப complete oxidation-க்கு ஒரு cycle வேணும்னா அது TCA cycle. So அப்ப அங்க cytosol-ல நடக்குது. Glycolysis வந்து எங்க நடக்குதுன்னா cytosol, whereas TCA cycle in mitochondria. So from cytosol to mitochondria it should be transported. Enzymes are transported. So with the help of PDH complex, particular pyruvate thing will be converted to acetyl CoA. அததான் நான் இங்க சொல்ல வரேன். இது ஏன் PDH complex அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இதுல 3 enzymes இருக்கு, 5 cofactors இருக்கு. அப்ப first என்னன்னா pyruvate dehydrogenase, இந்த dihydrolipoyl transacetylase, dihydrolipoyl dehydrogenase. So இந்த 3 enzymes main thing. அதுல cofactors என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா thiamine pyrophosphate converted to acetyl TPP. இங்க lipoate, அதாவது lipoamide சொல்லுவாங்க, இல்ல lipoic acid இல்லனா lipoate. So NADH acetyl CoA convert ஆகுது லாஸ்ட்ல. அப்ப இந்த PDH complex ஆல pyruvate வந்து glycolysisல ஃபார்ம் ஆகிறது acetyl CoA convert ஆகுதுன்னா with the help of PDH complex. So this is very important 5-mark question. They will ask what is the role of PDH complex in TCA cycle or complete oxidation of glucose அப்படின்னு கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. So அதான் நான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு கொடுத்திருக்கேன், டயக்ராமேட்டிக்கா கொடுத்திருக்கேன். இது தியரட்டிக்கல் பார்ட்டா. ஸோ அண்டர் ஏரோபிக் கண்டிஷன்ஸ் பைருவேட் என்னவா சைட்டோசால்லப்பா, இதை நீங்க கிளியரா இருக்கணும். பைருவேட் வந்து சைட்டோசால்ல, ஆனா அசிட்டைல் கோயேவா மாறி மைட்டோகாண்ட்ரியால TCA சைக்கிள் நடக்க போகுது with the help of PDH complex. So later acetyl CoA enters the TCA cycle to be completely oxidized to water and carbon dioxide for generation of ATP molecules. So எங்க இந்த PDH இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியால. அதோட ஆக்டிவிட்டி எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா cardiac muscles and kidney. So reduced PDH activity in the heart and kidney can lead to complications such as diabetic cardiomyopathy and diabetic kidney disease. So இந்த என்சைம்ஸ்ல ப்ராப்ளம் டிஃபெக்ட் இருந்தால் அது டயபெட்டிஸ் லீட் ஆகும். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே டயட் ஃபார் டயபெட்டிஸ்ல டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலே கண்டிப்பா கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸும் தைராய்டும் CKD-யும் கண்டிப்பா வரும். So these are the complications when the PDH activity is less in manner. நான் சொன்னல 5 coenzymes என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா TPP, FAD, coenzyme A, NAD and lipoamide. இது ரொம்ப important. Thioptic acid ன்னு சொல்லுவாங்க. It has 2 sulfur atoms and 8 carbon atoms. அதுக்கப்புறம் PDH as a molecular weight கொடுத்திருக்கேன். Arsenic poisoning வந்து arsenite binds to thiol groups of lipoic acid and makes it unavailable to serve as a coenzyme. So இது ரொம்ப important. Arsenite poisoning MCQ-ல they may ask. So these are the cofactors for pyruvate dehydrogenase.
அப்போ டிசிஎஸ் சைக்கிள்ல என்டர் ஆக போறோம். டிசிஎஸ் சைக்கிள் படிச்சு முடிச்சதும் எப்படி இருக்கும், படிக்கும் போது எப்படி இருக்கும், எக்ஸாம்ல என்ன இருக்கும், இதுதான் நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்திருக்கேன். நான் நல்லா படிச்சுட்டு தரவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எக்ஸாம்ல இந்த ஆரோ மார்க்க போட்டு வச்சிருப்பாங்க. சில பேர் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுவாங்க, அதுல இன்ஹிபிட்டாஸ், ரெகுலேட்டாஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. இதே மாதிரிதான் ஐ லேர்ன் த கிரிப் சைக்கிள் அட் ஒன்ஸ் ஐ ஃபர்கெட் அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லுவாங்க. சோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு யாரையாவது ஹிட் பண்ணணும்னா இவரை தான் பண்ணணும். சர் ஹான்ஸ் அடால்ஃப் கிரெப்ஸ் who person find out the Krebs cycle, but it's very important cycle which takes place in our body for complete oxidation of glucose into ATP generation. So these are the other names I have already told. Definition ரொம்ப important. ஒரு pathway definition ரொம்ப important. Final common oxidative pathway of carbohydrates, fats and amino acids in which acetyl-CoA is completely oxidized to carbon dioxide and water with the production of ATP. So இது எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா mitochondrial matrix. So இது ஒரு MCQ question கேட்பாங்க. Where the enzymes of TCA cycle produced. மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, என்ன மெம்பரேன் கொடுப்பாங்க, அது மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது மேட்ரிக்ஸ்ல இட் இஸ் பிரசன்ட். Functions of TCA cycle நான் already சொல்லிட்டேன். acetyl-CoA to carbon dioxide, reduced coenzymes are produced. NADH, FADH2 தான் produce ஆகும். இதுங்க வந்து எங்கன்னா ETCல help ஆகும். Next இது வந்து amphibolic pathway சொல்றாங்க. Amphibolic pathway ஒரு 5 mark question நான் later slideல clear-ஆ சொல்றேன். Next non-essential amino acids and nucleotides are synthesized with the help of TCA cycle. And here 65 to 70% of ATP is synthesized in TCA cycle. So இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ரெமெம்பரன்ஸ்க்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். our current city is okay, safe and secure from mobsters. அதாவது டிசிஎஸ் சைக்கிள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கன்ஜஸ்டடா நிறைய சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் இருக்கும். நாங்க இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஆக்சலோஅசிட்டேட், சிட்ரேட், சிஸ் அகோனிடேட், ஐசோசிட்ரேட், ஆக்சலோஅசிட்டேட், ஆல்பா கீட்டோ குளுட்டாரேட், அதுக்கப்புறம் சக்சினால் கோயே, சக்சினேட், ஃபியூமரேட், மேலோனேட், சாரி மேலேட் கூட சொல்லலாம். இதெல்லாமே வந்து நீங்க ஒரு ரெமெம்பரன்ஸ்க்காக நான் இதை கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு நீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம சைக்கிளை பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல, அதாவது பைருவேட் வந்து அசிட்டல் கோயேவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. பைருவேட் வந்து அசிட்டல் கோயே. ஸோ திஸ் அசிட்டல் கோயே கம்பைன் வித் ஆக்சலோ அசிட்டேட் to give citrate. இந்த சிட்ரேட்ல இருந்து சிஸ் அகோனிடேட் ஐசோசிட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுறதால தான் இதை ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீகர்சர்ஸே 3 carboxylic acid compounds. அதனாலதான் இதுக்கு பேரு ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னப்பா, அசிட்டால்-CoA combined with oxaloacetate to form citrate, cis-aconitate, isocitrate with the help of same enzyme. உங்களுக்கு பார்க்க தான் சைக்கிள் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா என்சைம்ஸ்லாம் நீங்க நல்லா பாருங்க, இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். அகோனிடேஸ். ஸோ சேம் இங்க சிட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதால சிட்ரேட் சிந்தேஸ். இங்க cis-aconitate and isocitrateக்கு அகோனிடேஸ். அதுக்கப்புறம் ஐசோசிட்ரேட்ல இருந்து ஆக்சலோசக்சினேட் வர்றதால ஐசோசிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். அதுக்கப்புறம் அதே ஐசோசிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸால ஆல்பா கேஜி கிடைக்குது. ஆல்பா கேஜில இருந்து சக்சினால்-CoA to succinate with the help of thiokinase and succinate dehydrogenase மூலமா fumarate இருந்து malate the help of malate dehydrogenase enzyme ஆல oxaloacetate. So enzymes மட்டும் இங்க fumarase, malate dehydrogenase எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட்டை வச்சுதான் இங்க வரும். சோ நீங்க என்சைம்ஸும் சப்ஸ்ட்ரேட்டை மக்கடிச்சாலே என்சைம்ஸ் ஈஸியா வந்துடும். அதனாலதான் நம்ம our current city is okay and secured from mobsters அப்படின்னும் போது அதை நீங்க ஒரு ரெமெம்பரன்ஸா வச்சு இந்த சைக்கிள் எழுதலாம். அப்புறம் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ளூரோஅசிட்டேட், மெலோனேட், arsenate. ஏன்னா inhibitors of TCA cycle very important. Maybe asked an MCQ question also. So இதை நான் ஒரே சைக்கிள்ல அழகா கொடுத்திருக்கேன். inhibitors, melonate, arsenate and fluoroacetate. என்ன என்சைமை இன்ஹிபிட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இதுங்க ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம்ஸ் தான் இன்ஹிபிட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ரெகுலேட்டர்ல என்னென்ன ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம்ஸ் பார்க்கலாம். So next energetics அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதை டீடைல்டா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம்ஸ், தயோகைனேஸ் இதெல்லாம் எவ்வளவு மாலிக்யூல்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கிளைகோலிசிஸ்ல பார்க்கும்போது 2.5, அதாவது 3 ஆக்சுவலா, ஆனா நியூ வெர்ஷன் படி 2.5. ஸோ ஒரு டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம்ஸும் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா 20 ATP மாலிக்யூல்ஸ். ஏற்கனவே கிளைகோலிசிஸ்ல 9-2 நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல அனாரோபிக், அதுல 2 ATP இன்வெஸ்ட் ஆகுறதால 9-2 7 ATP.
அப்புறம் ATP generation with the PDH complex. PDH மறந்துடக்கூடாது. In between PDH இருக்கு. அதாவது glycolysis, PDH, TCA cycle. இது மூணு கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமா வந்து 32 ATP molecules வருது. ஏன்னா 20 plus 12. 20 வந்து TCA cycle, 5 வந்து PDH complex, 7 வந்து glycolysis. So altogether 32 ATP molecules are produced in TCA cycle. இது வந்து ரெகுலேஷன் தான். நீங்க திரும்ப சைக்கிள் போட வேண்டாம். ரெகுலேஷனுக்கு 3 என்சைம்ஸ்: சிட்ரேட் சிந்தேஸ், ஐசோசிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், ஆல்பா கீட்டோகுளுட்டாரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். ஸோ அப்போ அதை மட்டும் நீங்க சொன்னா போதும். இதுல என்னன்னா ஆல்பா இந்த டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம்ஸ், இந்த சிட்ரேட் சிந்தேஸ், இந்த ரெண்டு என்சைம்க்குமே நான் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது ஒரு சின்ன தியரி நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல. ஆனா நீங்க இதுலயே பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். சிட்ரேட் சிந்தேஸ் அதாவது இந்த பிடிஹெச்க்கு என்னெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுது, எதெல்லாம் இன்ஹிபிட் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. அதில் நீங்க சைக்கிள்லயே இதை போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஐசோசிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ்க்கும் பாருங்க, நெகட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை தான் நான் தியரட்டிக்கலா இங்க கொடுத்துருக்கேன். சிட்ரேட் சிந்தேஸ் இன்ஹிபிட்டட் பை இப்படியும் எழுதலாம். இல்லைன்னா நீங்க சைக்கிள்ல நான் சொன்னேன்ல பிளஸ் மைனஸ் நீட்டா கரெக்டா இருக்கணும். நீங்க கான்பிடண்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிளஸ் மைனஸை போட்டு, ஏன்னா ஏடிபி வந்து மைனஸ்ல இருக்குன்னா நீங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு பிளஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ராங் ஆயிடும். ஸோ அதெல்லாம் இப்படியும் இந்த மாதிரியும் பிரசன்டேஷன் கொடுக்கலாம், இல்ல சைக்கிள்லயே பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் வைட்டமின்ஸ். இது வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின், சப்டிவிஷனா கேட்பாங்க. வாட் ஆர் த விட்டமின்ஸ் இன் டிசிஏ சைக்கிள் இன்வால்வ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிபிபி, அதாவது விட்டமின் B2, தைமன் சொல்லுவாங்க. இது தைமன் பைரோபாஸ்பேட். அடுத்தது இது வந்து இது சாரிப்பா இது T1, அதாவது B1. தைமன்ன்றது B1, இது B2, அதுக்கப்புறம் நியாசின், பேண்டத்தனிக் ஆசிட். ஸோ தீஸ் ஆர் த விட்டமின்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் டிசிஏ சைக்கிள். And this is very important 5 mark question, amphibolic nature of TCA cycle. Amphibolic nale at once you will have to remember amphibians, both land and water அப்படினு சொல்வாங்க. இங்க நம்ம பயோகெமிஸ்டா நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா both anabolism and catabolism. So anabolism னா synthesis, catabolism னா breaking process. அப்ப இது என்னென்னலாம் synthesize பண்ணுது, என்னத்தை உடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, catabolism பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் அதாவது வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ், நம்மளோட குளுக்கோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன்ஸ் ஆஃப் what is that, அதாவது ஆக்சிஜனா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரா கன்வெர்ட் ஆகுது in order to produce ATP. ஆனா anabolic பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இருக்க பாத்வேல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So these are actively involved, அதாவது gluconeogenesis, transamination, heme synthesis, nucleotide synthesis. So these are all comes under anabolic process. அதை நான் ஒரு சைக்கிளா கொடுத்திருக்கேன். இதை மட்டுமே நீங்க எழுதினா போதும். அதாவது சிட்ரேட்ல இருந்து ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தசிஸ், ஸ்டீரால்ஸ், ஆல்பா கேஜில இருந்து என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, குளூட்டாமேட், இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே பொதுவா வந்து நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா நோ நீட் டு சப்ளை த்ரூ த டயட், இட் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் இன்சைட் த பாடி. ஸோ அப்போ உள்ளார ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் இன்டர்மீடியட்ஸ். சக்சினால் கோயேனா ஹீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஃபியூமரேட்ல இருந்து ஃபினாலலனைன், தைரோசின், மேலேட்ல இருந்து உங்களுக்கு பைருவேட் கன்வெர்ட் ஆகுது, ஆக்சலோஅசிட்டேட்ல பாருங்க அஸ்பார்டிக் ஆசிட், அஸ்பார்டிஜின். So இந்த மாதிரி both synthesis as well as breaking process happens. That's why TCA cycle is called as amphibolic pathway. லாஸ்டா எப்பயுமே நம்மளோட பாத்வே எதா இருந்தாலும் அது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு டிஃபெக்டை பார்க்கும்போது ஃபியூமரேஸ் டிஃபிஷியன்சி. ஸோ ஃபியூமரேஸ் என்சைம் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னேன் உங்ககிட்ட. அப்போ ஃபியூமரேட் டு மேலேட் பார்த்தோம்ல, அந்த இடத்துல டெவலப்மெண்டல் டிலே, சீசர்ஸ் அண்ட் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி டிசிஏ சைக்கிள் வந்து டிசார்டர்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் வில் பி அஃபெக்டட். மைட்டோகாண்ட்ரியால மோஸ்ட்லி CNS, மைட்டோகாண்ட்ரியல் என்செஃபாலோபதின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து இதெல்லாம் common symptoms. அப்புறம் succinate dehydrogenase deficiency can cause Leigh syndrome. Mostly infants 3 months to 2 years அவங்களுக்கு CNS affect ஆகி டெத் கூட லீட் ஆகும். Leukodystrophy and cardiomyopathy. Last alpha Kg dehydrogenase causes encephalopathy and hyperlactemia leading to early childhood death. So these are the disorders may happen if the enzymes are defect in TCA cycle. So these are the common pathway with the regulations and energetics I've given. And recent update in each and every topic I'll be telling some recent updates. Metabolic signaling, other TCA cycle na at once we'll be remembering ATP production. Other than ATP production, it involved in immune response regulation and cell differentiation. And moreover, nowadays they have identified that TCA cycle enzymes are becoming potential therapeutic targets for cancer.
ஏன்னா இப்பெல்லாம் கேன்சர் தான் எதுக்காக வருதுன்னே தெரியாம அன்னோன் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அப்போ ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா டிசிஏ சைக்கிளோட என்சைம்ஸ் வந்து ஒரு இதுவா அலோபதி அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, which is increasingly linked with the cancer, neurodegenerative disorders and metabolic syndromes. ஸோ இதெல்லாம் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் சரி பண்ணாலே நமக்கு மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்னா என்ன வரும்? சுகர், ஹைப்பர் லிபிடீமியா அதாவது லிபிட் ப்ராப்ளம்ஸ், பிளட் ப்ரெஷர், இது மூணு குறைச்சாலே நம்மளோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த இதுல என்சைம்ஸ் வந்து தெரபியூட்டிக் டார்கெட் ஃபார் தீஸ் disease அப்படின்னு சொல்றாங்க. Cancer, neurodegenerative disorder and some metabolic syndromes. So how far TCA cycle plays an important role? You just correlate with your body and then read it. TCA cycle பார்த்தாலே உங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா சைக்கிளா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க. அந்த சைக்கிள் நம்ம உடம்புல பிளே ஆச்சுன்னா என்ன ப்ராஃபிட் அடைகிறோம், அப்படி பிளே ஆகல அந்த சைக்கிள் நடக்கல அப்படின்னா என்னெல்லாம் டிஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ், ரிச், எசென்ஷியல், நான் எசென்ஷியல், அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். So thank you, my dear ones. If you're having any doubt in this topic, you can ask me. Thank you, dears.